پہلا سوال ہے، کسی شخصیت کی تحریری تصویر کشی کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کے آپشنز ہیں اے افسانہ نگاری، بی ڈرامہ نگاری، سی ناول نگاری، ڈی خاکہ نگاری۔ اس سوال کا صحیح جواب ہوگا آپشن ڈی خاکہ نگاری۔ اگلا سوال ہے، مرزا فرحت اللہ بیگ کے جد امجد کا کیا نام تھا؟ جد امجد پردادا کو کہا جاتا ہے۔ آپشن ہے مرزا عبداللہ بیگ، مرزا اسد اللہ بیگ، مرزا افضل بیگ، مرزا نصر اللہ بیگ۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا مرزا افضل بیگ۔ مرزا افضل بیگ کہاں سے ترک وطن کر کے ہندوستان آئے تھے؟ آپشن ہے بدخشاں سے، بغداد سے، تہران سے، دمشق سے۔ اس سوال کا صحیح جواب ہوگا بدخشاں سے۔ چوتھا سوال ہے، مرزا افضل بیگ کس کے زمانے میں ہندوستان آئے تھے؟ آپ کے آپشنز ہیں اکبر کے زمانے میں، شاہ عالم ثانی کے زمانے میں، شاہ جہاں کے زمانے میں، اورنگزیب کے زمانے میں۔ اس سوال کا صحیح جواب ہوگا شاہ عالم ثانی کے زمانے میں۔ پانچواں سوال ہے، مرزا فرحت اللہ بیگ کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ آپشنز ہیں 1988 میں، 1987 میں، 1986 میں، 1985 میں۔ اس سوال کا صحیح جواب ہوگا 1985 میں۔ چھٹا سوال ہے، مرزا فرحت اللہ بیگ کی جائے پیدائش کہاں ہے؟ آپشن ہے کولکاتہ، دہلی، حیدرآباد، پٹنہ۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا دہلی۔ اگلا سوال ہے، مرزا فرحت اللہ بیگ کے والد کا نام کیا تھا؟ آپ کے آپشنز ہیں مرزا نصر اللہ بیگ، مرزا عبداللہ بیگ، مرزا حشمت اللہ بیگ، مرزا اسد اللہ بیگ۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا مرزا حشمت اللہ بیگ۔ سوال ہے، مرزا فرحت اللہ بیگ کے دادا کا نام کیا تھا؟ آپشن ہے مرزا نصر اللہ بیگ، مرزا عبداللہ بیگ، مرزا حشمت اللہ بیگ، مرزا اسد اللہ بیگ۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا آپشن بی مرزا عبداللہ بیگ۔ اگلا سوال ہے، مرزا فرحت اللہ بیگ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ آپشن ہے مشرف جہاں بیگم، عشرت جہاں بیگم، حسن جہاں بیگم، عزیز النساء بیگم۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا آپشن اے مشرف جہاں بیگم۔ سوال ہے، مرزا فرحت اللہ بیگ کی پھوپھی کا نام کیا تھا؟ آپشن ہے مشرف جہاں بیگم، عشرت جہاں بیگم، حسن جہاں بیگم، شمس النساء بیگم۔ اس سوال کا صحیح جواب ہوگا حسن جہاں بیگم۔ سوال ہے، مرزا فرحت اللہ بیگ نے کلام پاک کن سے پڑھا؟ آپ کے آپشنز ہیں مولوی قمر الدین سے، مولوی بدر الدین سے، مولوی نظر الدین سے، مولوی نور الدین سے۔ اس سوال کا صحیح جواب ہوگا مولوی قمر الدین سے۔ اگلا سوال ہے، فرحت اللہ بیگ نے ہندو کالج میں داخلہ کب لیا؟ آپشن ہے 1901 عیسوی میں، 1902 عیسوی میں، 1903 عیسوی میں، 1904 عیسوی میں۔ اس سوال کا صحیح جواب ہوگا 1901 عیسوی میں۔ اگلا سوال ہے، فرحت اللہ بیگ نے انٹرمیڈیٹ کی سند کب حاصل کی؟ آپ کے آپشنز ہیں 1901 عیسوی میں، 1902 عیسوی میں، 1903 عیسوی میں، 1904 عیسوی میں۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا 1903 عیسوی میں۔ سوال ہے، مرزا فرحت اللہ بیگ نے کس کالج سے بی اے کا امتحان پاس کیا؟ آپ کے آپشنز ہیں فورٹ ولیم کالج سے، محمدن اینگلو اورینٹل کالج سے، دلہی کالج سے، سینٹ اسٹیفنس کالج سے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا سینٹ اسٹیفنس کالج سے۔ 15واں سوال ہے، مرزا فرحت اللہ بیگ کو کن کھیلوں میں دلچسپی رہی؟ آپ کے آپشن ہیں کرکٹ میں، ٹینس اور بلیارڈز میں، چوسر اور شطرنج میں، آخری آپشن ہے ان سبھی کھیلوں میں۔ تو اس سوال کا جواب ہوگا آپشن ڈی ان سبھی کھیلوں میں۔ سوال ہے، مرزا فرحت اللہ بیگ ہائی کورٹ میں مترجم کب مقرر ہوئے؟ آپشن ہے 1908 عیسوی میں، 1909 عیسوی میں، 1910 عیسوی میں، 1911 عیسوی میں۔ اس سوال کا صحیح جواب ہوگا 1908 عیسوی میں۔ اگلا سوال ہے، مرزا فرحت اللہ بیگ نے جوڈیشل امتحان کب پاس کیا؟ آپ کے آپشنز ہیں 1908 عیسوی میں، 1909 عیسوی میں، 1910 عیسوی میں، 1911 عیسوی میں۔ اس سوال کا جواب ہوگا 1910 عیسوی میں۔
सवाल है मिर्जा फरतुल्ला बेग हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग अफसर कब बने? ऑप्शंस हैं 1938 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1941 ईस्वी में। इस सवाल का जवाब होगा 1939 ईस्वी में। अगला सवाल है मिर्जा फरतुल्ला बेग के चचा का क्या नाम था? ऑप्शंस हैं वाजिद बेग, माजिद बेग, साजिद बेग, राशिद बेग। इस सवाल का सही जवाब होगा साजिद बेग। सवाल है अपने चचा की लड़की नसीमा सुल्ताना से फरतुल्ला बेग की शादी कब हुई? आपके ऑप्शंस हैं अगस्त 1908 ईस्वी में, सितंबर 1908 ईस्वी में, अक्टूबर 1908 ईस्वी में, नवंबर 1908 ईस्वी में। इस सवाल का सही जवाब होगा अगस्त 1908 ईस्वी में। अगला सवाल है पहली बीवी के इंतकाल के बाद फरतुल्ला बेग ने दूसरी शादी किनसे की? आपके ऑप्शंस हैं जमीला सुल्ताना, हबीबा सुल्ताना, हमीदा सुल्ताना, रेहाना सुल्ताना। इस सवाल का सही जवाब होगा हमीदा सुल्ताना। सवाल है नसीमा सुल्ताना और हमीदा सुल्ताना के बीच क्या रिश्ता था? आपके ऑप्शंस हैं फूफीजाद बहनों का, खालाजाद बहनों का, चचाजाद बहनों का, सगी बहनों का। तो इस सवाल का सही जवाब होगा सगी बहनों का। अगला सवाल है मिर्जा फरतुल्ला बेग का इंतकाल कब हुआ? आपके ऑप्शंस हैं 27 अप्रैल 1945 ईस्वी को, 27 अप्रैल 1946 ईस्वी को, 27 अप्रैल 1947 ईस्वी को, 27 अप्रैल 1948 ईस्वी को। इस सवाल का सही जवाब होगा 27 अप्रैल 1947 ईस्वी को। सवाल है मिर्जा फरतुल्ला बेग का इंतकाल किस बीमारी के सबब हुआ? आपके ऑप्शंस हैं बेआर्ज़ाए तनफ्फुस, बेआर्ज़ाए क़ल्ब, ब्रेन ट्यूमर, फालिज। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी बेआर्ज़ाए क़ल्ब। सवाल है उर्दू का पहला खाका निगार किसे माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं रशीद अहमद सिद्दीकी, मौलवी अब्दुल हक, डिप्टी नजीर अहमद, मिर्जा फरतुल्ला बेग। इस सवाल का सही जवाब होगा मिर्जा फरतुल्ला बेग। अगला सवाल है उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं शीश महल, दीवारों के बाहर, दीवारों के बीच, नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी। सवाल है नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी पहली बार कब शाये हुई? आपके ऑप्शंस हैं जुलाई 1925 ईस्वी में, जुलाई 1926 ईस्वी में, जुलाई 1927 ईस्वी में, जुलाई 1928 ईस्वी में। इस सवाल का सही जवाब होगा जुलाई 1927 ईस्वी में। सवाल है दर्ज झैल में कौन सी तहरीर फरतुल्ला बेग की है? आपके ऑप्शंस हैं ए दिल्ली का एक यादगार मुशायरा, बी फूल वालों की सैर, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी दोनों। अगला सवाल है मिर्जा फरतुल्ला बेग के मज़ामीन किस नाम से शाये हुए हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए मज़ामीन फरहद, बी मज़ामीन फिरदौस, सी मज़ामीन नज़ीर, डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए मज़ामीन फरहद। सवाल है मज़ामीन फरहद कितने जिल्दों में शाये हुई है? आपके ऑप्शंस हैं 5 जिल्दों में, 6 जिल्दों में, 7 जिल्दों में, 8 जिल्दों में। तो इस सवाल का सही जवाब होगा 7 जिल्दों में। सवाल है फरतुल्ला बेग और मियादानी मदरसे से कितने बजे आए? आपके ऑप्शंस हैं 9:30 बजे, 10:30 बजे, 11:30 बजे, 12:30 बजे। इस सवाल का सही जवाब होगा 11:30 बजे। सवाल है फरतुल्ला बेग और मियादानी मौलवी साहब के दरवाजे पर कितने बजे पहुँचे? आपके ऑप्शंस हैं 1 में 5 कम थे, 1:30 में 5 कम थे, 2 में 5 कम थे, 3 में 5 कम थे। इस सवाल का सही जवाब होगा 1:30 में 5 कम थे। अगला सवाल है मिस्टर रजा किस कॉलेज में पढ़ते थे? आपके ऑप्शंस हैं हिंदू कॉलेज में, दिल्ली कॉलेज में, आर्यभट्ट कॉलेज में, भारती कॉलेज में। तो इस सवाल का जवाब होगा हिंदू कॉलेज में। अगला सवाल है नजीर अहमद फरतुल्ला बेग के कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं शागिर्द, वालिद, उस्ताद, चचा। इस सवाल का सही जवाब होगा उस्ताद। सवाल है फरतुल्ला बेग के साथ मदरसे में कौन पढ़ते थे? आपके ऑप्शंस हैं मिस्टर रजा, मियां दानी, मिस्टर मुबीन, मियां सानी। इस सवाल का सही जवाब होगा मियां दानी।
सवाल है, नजीर अहमद का ताल्लुक किस सिन्फ से है? आपके ऑप्शंस हैं नावल, अफसाना, खाका, नज्म। इस सवाल का सही जवाब होगा नावल। सवाल है, फरहतुल्लाह बेग और मियां दानी मौलवी साहब के घर किस लिए जाते थे? आपके ऑप्शंस हैं खेलने के लिए, काम के लिए, पढ़ने के लिए, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब होगा पढ़ने के लिए। अगला सवाल है, किस अरबी शायर को पढ़ाने के दौरान मिस्टर रजा की छुट्टी हो गई? आपके ऑप्शंस हैं इब्राहिम, मुतनब्बे, बदरुद्दीन, खालिद। इस सवाल का सही जवाब होगा मुतनब्बे। अगला सवाल है, मियां दानी शेर पढ़ने में किस तरह की गलतियां करते थे? आपके ऑप्शंस हैं ए एराब की, बी शेर को नस्र कर देते थे, सी दोनों गलतियां करते थे, डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी शेर को नस्र कर देते थे। अगला सवाल है, फरहतुल्लाह बेग शेर खानी में किस तरह की गलतियां करते थे? आपके ऑप्शंस हैं ए एराब की, बी नज्म को नस्र कर देते थे, सी दोनों गलतियां करते थे, डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन ए एराब की गलती। फरहतुल्लाह बेग शेर खानी में एराब की गलतियां करते थे।